بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 جاری، خاران کے علاقے لجھے میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 7 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ، گولہ بارود اور جنگی سامان برآمد۔ آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ نئے صوبے ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں، آئین کا تقاضا ہے۔ ملک بھر میں اب ضرورت کے مطابق نئے صوبے بننے چاہیے۔ آبادی بڑھنے کے باوجود ملک میں نئے صوبے نہیں بنائے گئے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا اعلان۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ موجودہ نظام لوگوں کو مجبور بنا رہا ہے۔ سب مان گئے مگر پیپلز پارٹی نے لوکل باڈی ترامیم کی مخالفت کی۔ خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایم کیو ایم کا صوبہ کارڈ دراصل ان کی سیاسی دیوالیہ پن کی آخری کوشش ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا اگر آئین کا اتنا ہی احترام ہے تو ایم کیو ایم آئین کی روح یعنی 18ویں ترمیم پر حملہ کیوں کرتی ہے؟ کسی آئین پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیڈی ڈاکٹر مہنور ناصر کی مدد کرنے والے نوجوان کے لیے خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے عبدالرزاق خلجی اور بھائی کے لیے سرکاری ملازمت کا اعلان کر دیا۔ سرفراز بگٹی کی عبدالرزاق خلجی اور بھائیوں سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوجوان کے جذبہ انسانیت کو خراج تحسین پیش کیا۔ نوجوان عبدالرزاق نے سول اسپتال کوئٹہ میں تیزاب گردی کے شکار لیڈی ڈاکٹر مہنور ناصر کی فوری مدد کی تھی۔ اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ارکان کی لا تعلقی کا سلسلہ جاری۔ متعدد ارکان نے کالعدم کمیٹی کا پرتشدد بیانیہ مسترد کر دیا۔ کئی کور ممبران بھی اس سے علیحدگی اختیار کر چکے۔ مہتاب احمد، رضوان، محمد یونس، فیصل گیلانی، محمد عابد اور شہزاد لون سمیت دیگر ارکان نے علیحدگی کا اعلان کیا۔ محمد عابد نے لانگ مارچ میں ہتھیار رکھنے کا اعتراف کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ کراچی میں جیکب لائن سے فتنۃ الخوارج کا دہشت گرد شہزاد عرف ڈنگر گرفتار۔ تعلق فتنۃ الخوارج کے منصور گروپ سے ہے۔ قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گروہ کا سربراہ دہشت گرد منصور کنواری کالونی منگو پیر میں رہائش پذیر رہا اور کراچی آپریشن کے دوران گرفتاری کے خوف سے وزیرستان روپوش ہو گیا۔ دہشت گرد منصور نے گرفتار دہشت گرد کو کراچی سے تنظیم کے لیے فنڈنگ کرنے کا ٹاسک دیا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کو تاریخ میں فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات پر رد عمل۔ ایکس پر لکھا کہ نون لیگ کو تاریخی دھاندلی کے ذریعے ایک اور خیراتی مینڈیٹ ملا ہے۔ عوام نے 2024 اور 2026 دونوں انتخابات میں نون لیگ کو مسترد کیا۔ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے غیر آئینی حکومتیں تو بنائی جا سکتی ہیں لیکن نون لیگ کبھی بھی عوام میں مقبولیت اور پاکستانیوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکے گی۔ امریکہ کا چین پر امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے عالمی نیٹ ورک کے ذریعے تجارتی دھوکہ دہی کا الزام۔ وائٹ ہاؤس نے دی گریٹ ٹرانسشپمنٹ اسکیم نامی 25 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی صدر نے رپورٹ شیئر کر دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی اشیاء بھارت، اسرائیل، کینیڈا، یورپی یونین، ترکی، جاپان اور ملائیشیا سمیت 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں تاکہ ٹیرف سے بچا جا سکے۔ پاکستان کا نام شامل نہیں۔ امریکہ کو سالانہ $26 ارب تک کا نقصان ہونے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق چینی برآمد کنندگان اپنے سامان کو براہ راست امریکہ بھیجنے کی بجائے تیسرے ممالک بھیجتے ہیں۔ وہاں معمولی اسمبلی پیکنگ یا لیبل تبدیل کر کے ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مال چین کا نہیں۔ رپورٹ کے مطابق سالانہ $303 ارب تک غیر قانونی ترسیل کا تخمینہ لگایا گیا۔ چین نے امریکی الزام مسترد کر دیے۔ کہا ٹیرف اور تجارتی جنگیں فاتح پیدا نہیں کرتی۔ مکہ معاہدے میں مصر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، ترکیے کے صدر کی تصدیق۔ عرب میڈیا سے گفتگو میں رجب طیب اردوان نے کہا کہ مکہ معاہدہ مزید فریقین کی شمولیت کے لیے کھلا ہے۔ معاہدے کے تحت شریک ممالک کے لیے لازم ہے کہ اگر
किसी रुकन पर बैरूनी हमला हो तो वो इज्तिमाई तौर पर इसका जवाब दें। हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है, यूरोप वो है जो नाकामी से दोचार होता है। तुर्की के सदर का आबना हुर्मस को दोबारा खोलने की अहमियत पर जोर, बोले इसकी तवील बंदिश किसी के मफाद में नहीं है। हुसी मलेशिया के हमलों के बाद यमन के अलमखा बंदरगाह पर ऑपरेशंस मुअत्तल। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया कि अलमखा बंदरगाह में हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। अमरीका से मुज़ाकरात जारहाना सिफारतकारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करके महवर मज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का दावा, कहा अमरीका ईरान से मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम, मज़ाहमत और आबना हुर्मस से मुतालिक मुतालबात मनवाना चाहता था। ताहम मुज़ाकरात के बाद अमरीका ने उसी रात हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। ट्रंप के एक बयान पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी, जिसके 58 मिनट बाद ट्रंप ने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। ईरानी फ़ज़ाइया के 3 पायलट्स कतर की क़ैद में हैं। ईरान का इल्ज़ाम, रेड क्रॉस के बैनुल-अक़वामी कमेटी से सूरत हाल वाज़ेह करने में मदद की अपील। ईरानी फ़ौज की गुमशुदा अफराद की तलाश से मुतालिक कमेटी के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकर ज़ादा ने ICRC के सदर को लिखे गए ख़त में कहा है कि 2 Su-24 जंगी तैयारे 2 मार्च को कतर में वाक़ दुश्मन के फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए मिशन पर रवाना हुए थे। मिशन की तकमील के बाद वापसी के दौरान तैयारों को दुश्मन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में ईरानी पायलट मुतासिर हुए। दूसरी जानिब कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। इसराइल की एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। लबनान के जनूबी इलाकों पर गुज़िश्ता रात फिर बम बरसाए। 11 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। कार्रवाई को जंगबंदी मुआहदे के बाद सिहोनी फ़ौज के मोहलिक तरीन हमलों से एक करार दिया गया। लबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम की हमलों की मजम्मत, कहा ज़िला नबेतिया के इलाके अंसार के नवाह में घर पर होने वाली बमबारी में 7 अफराद जान से गए। मरने वाले आम शहरी थे। इसराइल को कशीदगी बढ़ाना बंद करना चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस में ज़ेर ज़मीन ऑयल लाइन लीक, खाम तेल सड़क पर आ गया। सड़क आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। नेशनल रिफाइनरी की टीम ने मरम्मती काम शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाइन काफ़ी पुरानी और सड़क के बीच में है। नेशनल रिफाइनरी को इतला दी थी, जिस पर लाइन में सप्लाई रोक दी थी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दिया। ईरानी सफारतखाने का दावा, जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारतखाने ने लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि धोखा बहुत बुरा होता है। बॉस की जानिब से धोखा देने और ख़तरे में भेजने के बाद रफाकत से मुताल्लिक तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने ईरानी सफारतखाने के दावे को गलत करार दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक कैरोलाइन लेविट तुर्किया के दौरे के दौरान सदर ट्रंप के साथ मौजूद नहीं थी। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इंग्लैंड ने 4-1 से शिकस्त दे दी। एम्स्टर्डम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने मैच के चारों क्वार्टर्स में पाकिस्तान के खिलाफ गोल किए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अफराज ने आखिरी क्वार्टर में स्कोर किया। कराची में नेटिव जेटी पुल से कमिश्नर ऑफिस तक रिवायती गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। 40 गधा गाड़ियों के दरमियान होने वाली दिलचस्प रेस में कोयल ने सबको पीछे छोड़ दिया। पीतल बख्श के चीमावाला ने दूसरी और शाहजहां बलोच के लाल बादशाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। और हर दौर के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। कव्वाली, गज़ल, क्लासिकल गायकी समेत हर तरह की मौसीकी को बामुरूज बख्शा। रिकॉर्ड से कैसेट्स, MP3 से यूट्यूब और डिजिटल पोर्टल तक टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने जो गाया वो कभी पुराना ना हुआ। उनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई।